जुगो जुग अटल। शब्द ब्रह्म सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत। चल रही लड़ीवार धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी की विचार दे अंदर अज दा जो शब्द आप जी ने सरवण कीता है बिलावल राग दे अंदर सुभाईमान है। हजूर ने शब्द की आरंभता मूल मंत्र तो कीती है, मंगलाचरण तो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, एक रस हर थां ते व्यापक है ते सच्चे गुरु की कृपा दे नाल सच्चे गुरु के दर्शाए हुए ज्ञान के राह के उत्ते तुर के मन बच कर्मा करके सच्चे सतगुरु की बख्शिश हासिल करन दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति हुंदी है। अज दे शब्द के अंदर गुरु साहब जी ने जिक्र किया है दुख हरता हर नाम पछानो। हर बंदे की जिंदगी के अंदर एक डिजायर है कि वध तो वध सुख मेरी जिंदगी दे विच होवे, कोई भी दुख मेरी जिंदगी दे विच ना आवे। सदा तो बंदे हीडोनिस्ट अप्रोच दे नाल सुखवादी अप्रोच दे नाल जिंदगी बंदा जिंदा आ रहा है। सवेर तो लैके शाम तक ते बचपन तो लैके बुढ़ापे तक बंदे नूं सुखां दी ही आस वध तो वध कुदरत दे विच मैं सुखां नूं माणा, दुख मेरी जिंदगी दे विच ना आवे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी दे बचन ने सुख को मांगा सब को, दुख ना मांगा कोई। सारी दुनिया सुख मंगदी है ते असल दे विच पहला भी एक अर्ज कीती सी। फिजिसिस्ट अरविंद शेडिंगर ने एक गल कही है भी कुदरत का जिहड़ा कंसैप्ट है ना, ये उन्हें एक कंसैप्ट ऑफ एंट्रोपी दिता है। वो कहता कुदरत दे विच हर चीज़ जिहड़ी ऑर्डर तो डिसऑर्डर वाल जा रही है। बंदा घर दे विच तुसीं वेखो सफाई रखण दा बड़ा यतन करता है ते बंदे लई गंदगी दे लई धूड़ दे लई मिट्टी दे लई बंदे दा उचेचा कोई यतन नहीं हुंदा, पर तां भी आके चीज़ां गंदियां हो जांदियां, साडे कपड़े मैले हुंदे ने। बंदा अपने जीवन दे विचों काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं कढना चाहता है, सच संतोख दया धर्म दे लई बड़े यतन करदा है। कई वारी बाहरों संगत दे नाल भी फर्क पैंदा है, जिवें बंदा अपने सराउंडिंग्स दे विच रह रहा है, ते कई वारी बंदे दे अंदर दे भी जिहड़े विकार ने बंदे ते हावी हो के बंदे नूं धर्म नालों रब नालों तोड़ के दुखी कर ही दिंदे ने। दुख जिहड़ा है ना एक सर्व व्यापक एहसास है। कोई बंदा भावें अमेरिका च रहिंदा होवे, किसी होर कंट्री दे विच होवे, अमीर होवे गरीब होवे, हर बंदे दी जिंदगी दे अंदर दुख दा एहसास जरूर हुंदा, चिंता बंदे नूं वापरदी है और ये सर्व व्यापक एहसास है। इस करके गुरु साहब जी ने बाणी दे विच जिक्र किया नानक बोलन झखना दुख छड्ड मंगिया सुख। भी दुखा नूं छड्ड के बंदा सुख जिहड़े मंगदा है, ये दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। हर बंदे नूं ये हंडाणे पैंदे ने, इमोशनस दे विचों बंदा निकलदा है, पर हर वो इवेंट कोई भी जीवन की घटना दुख कदों वापरदा है, जिंदगी दे विच कोई बहुत वड्डा नुकसान हो जाए जां कोई इहो जी सिचुएशन आ जाए, इहो जी हालात जीवन दे विच बन जाण ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਲੈਸ ਤੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਡਿਸਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ पूरी एनर्जी सक हो जाती,
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਚਿੰਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਰੀਰ ਥਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੁੱਲ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਿਕ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੋਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗਵਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੈ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਕੈਬ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੀਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਮਲ ਗਨਕਾ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਮੁਕਤ ਪਾਏ। ਅਜ਼ਾਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਜ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਮਲ ਤੇ ਗਨਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਗਨਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਫੈਂਸ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਫੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਿਵਿਕ ਅਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਡਿਮੀਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਲਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਡਿਮੀਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਡਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦਨ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਤ੍ਰੈ ਭਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕੰਬਾਟੰ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਤਕਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 5000 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ, 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲਹਿ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪਾਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੈ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ,
ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੀ ਮੈਰੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾਪੋ ਵਿਖਿਉਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਕਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਗਨਕਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਤਵਾਇਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੇ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਗਨਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕੁਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਡੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਸ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੇਡੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੋਤਾ, ਕੁੱਤਾ, ਗਧਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭੇਡੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ, ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹਰ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਊ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗਨ, ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜ਼ਮੀਰ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਰਖਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟੌਕਸਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹੈਬਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਣਕਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਸਨ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ, ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੈ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਵੀ ਲੋਕੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ
ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕ ਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਛਿਨਹੂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੰਧਰਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਨਾ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਾਜਿਓ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ, ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇਕੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਧਰੂ ਬਾਰਕ ਭਜਨ ਮਾਹੇ ਲਪਟਾਨੋ। ਧਰੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਧਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁੱਛੜ ਲੇਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਿਤਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਢੰਡੋਲਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ, ਭਗਤ ਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਆ ਪਤਿਤ ਉਪਨੇਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਰਾਜ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ, ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਵਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।